परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम जन आज शांति अधिवेशन आरंभ करवा। आज दिव्य मुहूर्त उपस्थित थिबा मंचासीन श्रद्धा श्रद्धेय सम्माननीय अजय भाई अजय कुमार पले भाई केन्द्रीय अधिवेशन पुणी आउ थे स्वागत। आम गढ़ सम्माननीय विशेष भाई जिला संगठक अच्छा स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। सामने बस विभिन्न स्थान पाठचक्र भाई भूमि मान दिव्यात्मा मान जो मैंने आत्मा सब आगे चेतनार किसी स्पर्श पाइबार आशा आउ सामने बस भाई भूमि मैंने तो सब ये अच्छा ओ हल्ला पाटितुंड करुना कि चेतना व्याकुल समस्ते एवं जो विषय वस्तु समस्त को स्वागत अभिनंदन जाना विषय वस्तु सम्यक सूचना एवं आम गहन ऋषिकेश भाई अच्छा जो विषय वस्तु आज आलोचनार विषय आम प्रत्येक दिन प्रातः 4:30 आलोचना करूँ भविष्य मनुष्य तेणु से विषय भाईकर ज्ञान अच्छी निश्चित भाव से कहे भाई भणी मान जिते बड़े भविष्य मनुष्य बोली गोटे विषय वस्तु चयन कराई आम अनुभव करुवा जे अतीतर किसी मनुष्य थे और वर्तमान किसी मनुष्य अच्छा आगामी दिन में किसी मनुष्य सृष्टि है। श्री अरविंद स्पष्ट भाव में कहते मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग मनुष्य हूँ गोटे मध्यवर्ती कालीन सत्ता। वास्तव में मनुष्य संपूर्ण स्वयं संपूर्ण हो पारि तेणु यार भविष्य अच्छी यही मनुष्यर अतीत आम जो जुगरे वर्तमान जो समय जन्म ग्रहण कर वर्तमान मनुष्य अतीतर मनुष्य भितर कौन थिला ना पशु प्रकृति पशु पशु प्रकृति सब पशु मान नहीं आसिक मनुष्य बुणा मनुष्य माकड़ यही जो वंशधर आमर भितर जो अतीतर मनुष्य सृष्टि होते भितर प्रबल मात्रा हिंसता थिला क्रोध थिला से वंशधर मान पाखर पूर्वज मान पूर्व वंशधर मान पाखर आम जन्म हो तेणु वर्तमान मनुष्य आम शुद्ध मनुष्य नहीं। डायवर्ट हम नहीं कौन अल्प समय आलोचना करवा आम भाई को शुणा केवल सूचना दूसरी भविष्य मनुष्य कौन है गोटे मनुष्य वास्तव वर्तमान मनुष्य स्वयं संपूर्ण हो पारे मनुष्यर 4टी सत्ता आम जाचु ये देहटी ता भितर गोटे प्राणटी अच्छी बंचे रखी मनटी अच्छी दिन राति से कल्पना करुच्ची भावी चली कौन कर न कर किंतु आउ गोटे सत्ता आमर भगवान तत्व सत्ता आत्मा सत्ता टी अच्छी चैत सत्ता जी की वास्तव सत्ता जी आमको मनीष रूप देती आसिक एपर्यंत 84 लाख जन्म हवा पर से सत्ता टी आम भितर एवं भी अविकसित होती ये हूँ रहस्य। श्री अरविंद उद्घाटन कले रहस्य को अतिमानस महाशक्ति बल ना जुगे जुगे प्रत्येक सर्वम खलुदम ब्रह्म समस्त भितर आत्मा अच्छा तेणु यही वर्तमान मनुष्य कंटा कर पूरा कहीं डिस्टर्ब कर साउंड दे
ଇକୋ ନାଇଁ ଦେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଇକୋଟା ଟିକେ କମେଇ ପାରବ ଆଉ ନା କିଛି ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛିଟା ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ହଁ ଏଠି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କଣ ଅଛି ଆମେ ତ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ମାନବିକତା ଯାହା ଦେହରେ ଅଛି ମଣିଷ ପଣିଆ ଯାହା ଦେହରେ ଅଛି ମଣିଷତ୍ୱ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯିଏକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଏ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ହେଇପାରିନି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯାହାକି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କରିକି ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ଆଗାମୀ ଦିନର ମଣିଷ କୋଉ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ ହେବ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଭଳେଶ୍ୱର ଭୂୟାଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଜସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ ଅତି ମାନବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଅବଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅତି ମାନସ ଶରୀରରେ ହିଁ ଅତି ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ଏବେ ଯଦି ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ତ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ କୋଉ ଜୀବ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯୋଉ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯଦି କେହି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ এইଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ତା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା ଜେଲଖାନା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଦି ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ଦିବ୍ୟତା ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ଦେବତା ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ହେବ ଆମ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆମ ପାଇଁ ଜେଲଖାନା ଆମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ତଥାପି ମଣିଷ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ କିପରି ହେବ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ସୂଚନା ଦେଲି ଆମେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହରେଇ ଦେଇଛୁ ବାପା ମାଆକୁ ଗୁହାଳ ଘରେ ଦଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୁଟି ଧରିକିରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ एकमात्र पुआ थे बापा मार जत्न करूनु ये कौन आम मनुष्य ये देखा वर्तमान मनीष केवल स्वार्थ 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 पांचटा जगह पांचटा कोठा थी भुवनेश्वर गोटे दिल्ली गोटे आउ कौटी गोटे तथापि हमको बैंक बैलेंस दरकार तथापि हमको घर दरकार तथापि हमको प्रतिपत्ति दरकार शौक दरकार बहुत सुना गहना दरकार ऐश आराम जीवन दरकार स्पष्ट कहते तुमको एक आरामदायक जीवन बंचाई तुम जीवन दिया तुमको भगवान को खोजी पाइबा तुमको जीवन दिया भगवान को परिप्रकाश करने शेष में भगवान उठा तुमको तुम जीवन दिया गहन विद्या
ये हूँ महाश्री अरविंद दर्शन रहस्य। किंतु आम जो मनीष बर्तमान अच्छु ये शुणुचु ये उठीगला आमर असल व्यक्तित्व बाहर। बहुटा शाशु को माँ भली के स्वीकार कर शाशु बहु को झीर स्नेह श्रद्धा दे पार तेणु कि भाया मनुष्य भविष्य आम वैकुंठ भाया आम परिवार परवर्ती ग्नोस्टिक सोसाइटी जोटा कहते आम समस्त गोटे महाश्री अरविंद धारा बसचु आम गोटे सोसाइटी पाठचक्र हूँ गोटे सोसाइटी आम भल पाचु माँ हूँ बापा माँ बा से हूँ सब भगवान। तेणु धारा आम गोटे नूतन जगत किए सृष्टि करने जाऊँ नूतन सोसाइटी टी नूतन मनुष्य टी आम जो प्रचेषा कर सब कार्यकलाप आम जॉइन कर पाठचक्र पर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र एवं श्री अरविंद देहांश मंदिर सब सुजोग पाई तथापि मनीष पणिया आम वृद्धि पाई भाई भाई मैंने काल विलंब हो जाऊँगी बहुत गुड़ाए कहीदेली तेणु बर्तमान मुझे उपक्रम देवाई ऋषिकेश भाई को चुंबक कहे कहीं रात्रि समय अधिक हेल्ले पाने प्राक्टिक करेंगे से नाच गीत देखा करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सम्मान्य अजय भाई 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 समस्त को स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ। भविष्यतर मनीष फ्यूचर ह्यूमन बीइंग केमती हेबा कथा भाई सुंदर भाव में अतीत कथा कहले वर्तमान कथा कहले अतीत आमर महान थिला पितृदेव भव मातृदेव भव आचार्य देव भव यही कथाटी आमर आर्य सनातन संस्कृति रे से समय शिक्षा व्यवस्था थिला मझिरे जो पाश्चात्य अनुप्रवेशकारी माने आक्रमणकारी माने आम देश को आसी आमर सभ्यता आमर संस्कृति आमर आचार व्यवहार सब किसी को संक्रमित कले कलुषित कले। प्राच्यर धारा थिला जोग पाश्चात्यर धारा होची भोग। प्राच्ୟରେ थिला त्याग तपस्या कथा एठारे पिता माता थिले परिवार थिला बंधु बांधव थिले पाख पड़िशा लोक थिले परस्पर को सहायता करुथिले सहयोग करुथिले। मो पिला दिन कथा मन पड़े आमर जेतेबेले स्कूल थिला स्कूल घर कौन सरकारी अनुदान आसुला स्कूल घर को प्रत्येक घर अभिभावक माने नड़ा छण बाउंस बता रसी धरी जाउथिले स्कूल घर को मरामती कर देउथिले एबे सब सरकार कर दो। तबे वर्तमान आग थिला सहयोग थिला वर्तमान ता कमी जाईछि सब रास्ता सरकार करिवो घर द्वार जाबतीय कथा करिवो। एबे जो भाई आह्वान करछले बहुटिए आसला परे से ना मां को जेमति भल पाउथला से सासु को सेमति भल पाई पारु नाही सासु मध्ये बहु को निज झियो भलिया देखि पारु नाही। हमर ए दृष्टिभंगी ए सब पाश्चात्यर भोगपात आम भीतर को प्रवेश करी गला फल रे आमे
बाहागर पर अलग रहा ये गोटे ट्रेंड हो गला ये गोटे भावधारा हो गला बाहर रहा प्राइवेसी गोटे कौन पैतृक संपत्ति ऊपर अधिकार किंतु तांकर सेवा जत्न कला बेले कुंठा ये सब कथा वर्तमान नॉर्मल हो गले अति साधारण हो गला एगुड़ा कही लाभ किसी ना किंतु वास्तव में आमे दिशुचु मनुष्य भलिया आम भितर से मनुष्य पणियाटी नाही एबे आम देश रे गोटे ह्यूमन राइट बोली अछि ह्यूमन राइट मनुष्य अधिकार हेले मनुष्य सिना अधिकार अछि किंतु पशु मानकर अधिकार अछि कि जो पशु कहले अति जो माने अत्याचारी खळ बदमाश प्रकृतिर जीव असमान तो मनुष्य बोली कहबाटा गोटे अप्रासंगिक हम तबे जा भी हो प्रभु श्री अरविंद श्री मा आसीतंती गोटे नूतन जगत पाई नूतन जगत आड़ हमको नहीं जीवा पाई उपक्रम करछंती नाना प्रकार उद्यम करछंती प्रभु कहउछंती मोर देव स्वरूप विसर्जन करी এই জঘন্য পৃথিবী উপরে অবতরে আসিছি জন্ম ও মৃত্যু এই দুই আবরণ মধ্যে হই উঠিছি জ্ঞানহীন শ্রমক্ষীণ মনুষ্য রূপে কর্তম ও কৌশল বিভীষিকা মধ্যে ক্রমশঃ গভীরକୁ ଖୋଳି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ତଟିନୀ ନିମିତ୍ତ ଧାରା ଶାଶ୍ୱତ ଅଗ୍ନି ନିମିତ୍ତ ନିବାସ ଭୂମି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଉକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦେବ ସ୍ୱରୂପ विसर्जन करी जघन्य पृथ्वी जो वर्णना कली जो भाई भाई भितर अंतर्गत नहीं बाप पुओ भितर अंतर्गत नहीं स्नेह नहीं सौहार्द नहीं पाक पड़िशा भितर हमर सहयोग नहीं এই जघन्य पृथ्वी ऊपर प्रभु अवतरी आछंती जन्म और मृत्यु এই দুই आवरण मध्य एवं होई उठिछि श्रमक्षीण मनुष्य रूपे कर्दम और कलुषर विभीषिका मध्य क्रमशः मु गभीर को खड़ी चलछि मो चाहि स्वर्णमयी तटिनी निमित्त धारा शाश्वत अग्नि निमित्त निवास भूमि प्रभु श्री अरविंदकर साहित्य भितरे देखिबा केते गभीर भाव रे मनुष्य समाज को गोटे नूतन चेतना नूतन जगत आड़ को से नहीं जीवा पई तांकर साहित्य रे उल्लेख करछंती से साहित्य तो साहित्य नुहे से दिव्य प्रवाह से गोटे सनातन उत्सरू झरी आसी हृदय भीतर से अभिव्यक्ति गुड़िक फुटी उठी चिर अविश्वासी मनुष्य निज भीतर पोथी चली थाए अहर्निश भगवान को एवं अंधकार भली विचरण करुए कालर पथ विपथरे एणे मन बुद्धि तार एकमात्र व्याख्याकार से मन बुद्धिर शाश्वत मेघ माने घोड़ाई पकांती सूर्य निश्रुत बाणी मानकू अर्थात आप्त वाक्य भलिया जो बाणी गुड़ी को आसीची ताको मनुष्य हेय मने करे तुच्छ बोली पदाघात करे तथापि से उल्लेख करछंती जे मां एई भविष्यतर मनुष्य भितरे कहिसंती जे यू कैन आई एम नियर यू मां कहउछंती आई एम नियर यू मु तो पाखे पाखे अछि आई एम विथ यू मु तुम सहित अछि आई एम इन यू मु तुम भीतर अछि गत पोरदिन आमे आलोचना करथलु ए प्रातः काल रे गोटे उक्ति आसिला मां कहिले तमे जदि सचेतन हेबो तमे जदि सतरे सचेतन हे परिबो तमे निजे अनुभव करिबो जे मोर स्पर्श मोर स्नेहर स्पर्श तुम कांध पाखरे तुमे अनुभव करि परिबो कांध कहले एई पाखरे हमर जो देह जो अछि जेमति मां कहउतंती बाबू रे तू चिंता करूछु काई की मु तो पाखे पाखे पर अछि मु तो मां तू डर नहीं भय कर नहीं अकपट सरलता ही तुमर रक्षा कवच भय कर नहीं
अकपट सरलता हेउठी तोर रक्षा कवच। प्रभु पुणी या आकु नहीं कहते एपरी कार्य करिब नहीं, एपरी भावना भाविब नहीं, एपरी अनुभूति को प्राप्त हो नहीं जहाँकि भागवत सानिध्य अयोग्य। जोग प्रदीप प्रभुकर वाणी एपरी कार्य करिब नहीं, एपरी भावना भाविब नहीं, एपरी अनुभूति को प्राप्त हो नहीं जहाँकि भागवत सानिध्य अयोग्य। भगवान के पाखरे जो कथा आमको लुचेबा पड़े से भाया कार्य करिब नहीं। अर्थात तुम चिंता रे, तुम मन रे जो चिंता करूछ, चिंता ही खराब, चिंता भी खराब। हम जब का विषय खराब कथा भाभी देबा, भाभी देली तो कौन है गला, ये नुहे, चिंता ही खराब। चिंता चिंता भलिया जाली दबा हमको। Do not let the mode of ugly thought stain your consciousness and take you out of my protection. मां को वाणी मन चिंतार कर्तम तुम चेतना को कलुषित न करो एवं तुमको मो स्नेह छाया ठारू दूरे नहीं न जाओ। तबे आमे जेते बेले कहारी विषय रे भी पाक पड़िसा लोक हो सांग साथी हो मजारे थटारे मजा जाति का विषय रे खराब किछि भाबिले किछि अमंगलकारी चिंता कले से अमंगलकारी चिंता ही आमर अमंगल आनिबो, आम पई अमंगल आनिबो। मंगल कौन अमंगल कौन आमे निजे विचार करबा। सत्य को जीवन रे आधार करबा। एकमात्र ज्योति और सत्यर विधान को आश्रय करी उच्चतम शक्ति अवतरण करे। और एकमात्र उच्चतम शक्ति ऊपर अवतरण कले निम्न रे अप्रकट थिबा से अतिमान शक्ति प्रकटित हुए एवं स्थूल प्रकृति ऊपर अप्रतिहत कर्तृत्व स्थापन करी तार सकल बाधा को निर्मूल करि पारे। एति सकाशे एकांत प्रयोजन हैला अखंड और एकांतिक समर्पण भागवत सत्य आड़कू अनन्यमुखी आत्म उन्मीलन। जो सत्य अवतरण करुछि ताकू सर्वदा सर्वत भाव रे भरण करबा। आज पर्यंत पार्थिव प्रकृति को मन प्राण शरीर जो सब माया शासन करुछि तार मिथ्या को प्रति पद रे वर्जन करबा। प्रभु श्री अरविंदकर उक्ति ए आप्त वाक्य अग्निमय वाणी याकू अनुभव करबा, याकू पाठ करबा, मने रखिबार प्रयत्न करबा, अभ्यास करबा। ए सब हेला हम साधना दिग आम पई कर्तव्य। अवहेला करबा नहीं, सत्य को जीवन रे प्रयोग करबा। सत्य को live only for the divine, work only for the divine, adore only the divine। adore कले पूजा करबा, मो सब डिवाइन को पूजा करबा, दिव्य को पूजा करबा, दिव्य को अनुसरण करबा। एवं जीवन रो एकमात्र लक्ष्य होबा कथा। केते दिन आमे बंचिबा, जेतिके दिन पारिबा आमे सेई दिव्य को पई परम को पई जदि बंची पारिबा संकल्प करबा। मां जो कहउतंती भय कर नहीं, अकपट सरलता होछि तोर रक्षा कवच। भय करबा नहीं, भय होला दासत्व, कर्म होला मुक्ति, साहस होला विजय। साहस सहित संसार को आमे सम्मुखीन हेबा, शब्द को सर्व करि रखिबा। जदि केउठी केबे भूल ही जाए मां कहबा मागो मु पारु नहीं, मां मु पारु नहीं, मोते साहाय्य कर, हेल्प मी। मां तो कहउतंती यू कैन सीक माय हेल्प, आई एम देयर टू हेल्प यू। तुमे मोर साहाय्य नहीं पारो, तुमे जेते बेले असुविधा रे पड़ो मोते साहाय्य लियो, मोर साहाय्य करबा पई मु तुमको सर्वदा प्रस्तुत। मां कर साहाय्य नेबा, मां कर सहयोग करबा। आउ मां को साहाय्य बिना आउ किछि हमर नाही। तेणु करी से मां श्री अरविंदकर पदांक अनुसरण करी ताको वाणी को अनुसरण करी जीवन यापन करबा जतन हेबा। एहा हेउथि भविष्यतर मनुष्य गठन पाई गुटे मुखशाला हेबो, द्वार हेबो। समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। मां कर जय हो। मां मोकु जीवन पथे निय चलाई,
ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ପଥେ ନିଅ ଚଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ତୁମେ ଥିଲେ ପାଶେ ପାଶେ କାହାକୁ ଡର, ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ନାହିଁ ତିଳେ ଖାତର। ଜାଣି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ନେବ କୋଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ପଥେ ନିଅ ଚଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। କଣ୍ଟା ବିଛା ବାଟେ ଯିବୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି, ଅଟକିବୁ ନାହିଁ ଆସୁ ବରଷା ଝଡ଼ି। ପାରିବନି ଆମକୁ ମା କିଛି ଟଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ପଥେ ନିଅ ଚଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧାରକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆଗୁସାର ହେବୁ ସଦା ସାହସ ନେଇ। ଦିଅ ଆମ ହୃଦେ ତୁମ ଦୀପ ଜଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ପଥେ ନିଅ ଚଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। ଚାଲିବୁ ତୁମରି ସାଥେ ପାଦ ମିଳାଇ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. করুণাময়ী মা পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, ପୂଜ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ଭାଇ, ଟିକେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଭଗବତ ଅଭିଷୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ରଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ, ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ମାନବ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଅଛି ସଂସାର ଆବଶ୍ୟକ? ସଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମାନବ ରୂପରେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମାନବ ଦିନେ ବଦଳିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହବ। ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷଟି ହବ, ସେ ନୂଆ ମଣିଷଟା କେମିତିକା ହବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଖାଲି କହୁଛି, ଇଗୋଲେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ। କଣ କହିଲି? ଇଗୋଲେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ। ଏଟା ଇଂଲିଶ ବାକ୍ୟଟା ହେଇଗଲା, ଓଡିଆ କଣ? ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଗୋଲେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ ହୋ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ ହେଇନୁ, ଦରଖଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ଅଧା ଅଧା ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନୁ। କେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବୁ? ଯିଏ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା
କେମିତି ଗତିଶୀଳ ହବ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ମନ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ମନ କଣ ହବା ଦରକାର, ପ୍ରାଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ପ୍ରାଣ କଣ ହବା ଦରକାର, ଶରୀର କଣ ହବା ଦରକାର, ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ରୋଗକୁ ରୋଧ କଲା ଭଳିଆ ଶରୀରଟେ ଦରକାର, ଶରୀରକୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ ଏ ଶରୀର ଆଉ ରୋଗ ଲାଭିବ ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲଭିବ ନାହିଁ, ଚମ ଧୁଡୁଧୁଡୁ ହବ ନାହିଁ, ପତନ ହବ ନାହିଁ, ଶରୀର ଥିବ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ତରୁଣ ହେଇକି ଥିବ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଭାବ ଥିବ, ସେ କେବେ ଥକି ପଡୁନଥିବ। ତା ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ସବୁ ରହିଲେ ତା ଜୀବନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଳି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହଜ ସୂତ୍ର ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, ମାର ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇକି ଚାଲିବା, ବାଟରେ ଯେତେ କଣ୍ଟା ଆସୁ ଝଣ୍ଟା ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ, ମା କୋଳରେ ଥିଲେ ମା ଆମକୁ କାଖେଇକି ନେଇଯିବେ, ମା ଆମକୁ ଆଦରି ନେଇଯିବେ। ଯେତେ ବଡ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି ମା ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ସହଜିଆ ସୂତ୍ର ହେଲା ଆମେ ମା କୋଳରେ ଶିଶୁଟି ହେଇଯିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କଲେ, ଏ ପୃଥିବୀ ହେଲା ଜଡ ପୃଥିବୀ ବା ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ ବା ଜଡ ପୃଥିବୀ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସଲ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅସଲ ପୃଥିବୀକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ କିଛିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲୁ ଅନେକ। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ମା ତମେ ଏତେ ମଣିଷ କାହିଁ ତିଆରି କରିଛ? ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ମା ତମେ ଏତେ ଗୁଡେ ମଣିଷ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛ? ମା କଣ କହିଥିବେ? ମା କହିଲେ କେବଳ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ମା କଣ କହିଲେ? ଏତେ ଗୁଡେ ମଣିଷ ଯୋଉ ତିଆରିଲି, କେବଳ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ମା ଅହର୍ନିଶି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିରମୟତା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବଡି ବା ଯୋଉ ଶରୀର ଆଦୌ ରୋଗ ଲଭିବ ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲଭିବ ନାହିଁ, ଜରା ତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ପତନ ତାର ଘଟିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଶରୀର ତିଆରି ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମା କେତେବେଳେ କାମ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା କୋଳରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବା। ବୁଦ୍ଧିଆ କୋଉମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଆ କହେ? ଯେ ବେନିୟମ କରି କାମ କରି ଆଣିଲା ତୁରନ୍ତ, ସେ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଯେ ଠକେଇ ପାରିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନା? ଯୋଉ କାମଟା ସିଏ ପାରୁନି ମାକୁ ଡାକି ଦଉଛି ଆଉ ମା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ସିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ। କିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ? ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। ଯିଏ ମା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଯିଏ ମାକୁ ଲୋଡୁଛି ବା ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ କରିବା ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କରିବା? ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ମାକୁ ଡାକିବା ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବା। ତେଣୁ ମୋ ମନ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ମୋ ପ୍ରାଣ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ମୋ ଶରୀର କେମିତି ହବା ଦରକାର, ମା ତୁ ତିଆରି କର। ମୋ ମନକୁ ତୁ ସଜାଡି ଦେ, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ତୁ ସଜାଡି ଦେ, ମୋ ଶରୀରକୁ ତୁ ସଜାଡି ଦେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭିତରେ ପୁଣି ମା କିଏ? ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭିତର ମା। ସିଏ ବାହାରେ କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଇ ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ତା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। କୁକୁର ଦେଖିଛ? ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ତମେ କାହାକୁ ଡାକ? ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ଡାକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକ, ସାହି ପଡିଶୀକି ଡାକ, କୁକୁରକୁ ଡାକ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆସେ ନା ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ଆସେ?
ରୋଷେଇ ହବା ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବନି। ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳଠୁ କୁକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଖଲି ପକା ସରିବଣି ତଥାପି କୁକୁର ଯାଇନଥିବେ। ବେନି ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ସେ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କୁକୁର କେମିତି ବେନି ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଆସିଲା? ତାକୁ ତ ଡକା ହେଇନି। କୁକୁର ଆସିବାର ବାଟଟା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଭୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଭୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା ମାନେ କୁକୁରକୁ ଇନଭାଇଟ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଆପେ ତା ବାସନା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗା ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସୁଖ ତାର ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କୁହ କଣ କରିବା? ତମ ଛାଇକି ତମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପାରିବ? ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୌଡ଼ ନା ଦେଖିବା ତମ ଛାଇଟା ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଅପା ତମମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ବସେଇଲେ, ତମ ଛାଇକି ତ ଆଣିକି ବସେଇ ନାହାନ୍ତି। ତମ ଛାଇ କିଆ ଧରିକି ଆସି ବସଛ? ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ଯାଅ ଆସ ଘରେ ରୁମରେ ଛାଇକି ଛାଡିକି ଆସ। ଛାଇ କେହି ଭୁଲ ଆଣିବନି, ହବ? ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଛାଇକି ତମେ ଆଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଛାଇ କେତେବେଳେ ପଡିଲା? ଛାଇକି ଡକା ହଉନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଦୌଡ଼ିଲା ମାନେ ଛାଇ ଆପେ ଆପେ ଯିବ। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କଲା ମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ମାନେ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁଖର ଚାବିକାଠିଟା ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ମଣିଷ ହବ ସେ ଏଇ କାମ କରିବ। ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ସେ ନିଜକୁ କାମ କରୁଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ତା ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହଉଥିବ, ତା ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆଉ ସେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଏ ମା ତ ପୁରା କରୁଣାମୟୀ ମା, ପୁରା ସ୍ନେହମୟୀ ମା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଯେହେତୁ କରୁଣାମୟୀ ମା, ସ୍ନେହମୟୀ ମା, ସେ ଆମରି ଭଣିକା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂଆ ସମାଜ ଗଢିବେ, ନୂଆ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବେ। ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? କେତେଟା ମଜା କଥା କହୁ ଶୁଣ। କିଛି ପିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଦିଏ, ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଦିଏ। ମା ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ଖୁସିରେ ପଳେଇ ଆସେ। ତା ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ବୁଝିଗଲା? ତାର ଖୁସି ଦେଖି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଚାଲ ଯିବା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡାକି ଡାକି ନିଏ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଫୁଲ ନଉଛି, ତା ଦେଖା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫୁଲ ଦେଲେ। ମା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଟଫି ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ବଦମାସିଆ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିଲା। ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପାଦକୁ ଆଉଁସିଲେ। ପାଦଟା ନରମା ନରମା ଲାଗିଲା, ବଢିଆ ସଫ୍ଟ। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିଆ କାଟୁଛି ନା ନାଇଁ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଚିମିଟିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖିଆ ମା ହଲଚଲ ହଉଛନ୍ତି ନା? ମା ହଲଚଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି? ଚିମିଟିକି ପୁରା ନଖ ଦାଗ ବଜେଇ ଦେଲେ। ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଖ ଦାଗ ପୁରା ବଜେଇ ଦେଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ, ତଥାପି ମା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେମିତିକା ମା ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ କଲ? ଛୁଆ ମାନେ ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉଁସି ଆଉଁସିକା ଶେଷରେ ଚିମିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଚିମିଟି ଚିମିଟିକା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେଣି, ତଥାପି ଏଇ ମା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କେମିତିକା ମା ହେଇଥିବ ଜାଣି ହଉଛି? ତାପରେ ମାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚମ୍ପକଲାଲ। ହେଲା? ଦାଢି ରଖିଥାନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା, ଦେଖିବାକୁ ସିଂହ ଭଳିଆ ପୁରା। ବୁଝିଗଲା? ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କ ପାଦରେ କୌଣସି
ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଦାଗ ସବୁ ଅଛି। କଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ଛପି ଛପିକା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଛୁଆମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଦକୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚିମିଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଁସି ଆଉଁସିକା ଚିମିଟି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ ମା ଆଉ ଖୋଲା ପାଦରେ ବସିବେନି। ତେଣୁ ମା କଣ କଲେ, ମା ତ ଆସିଲେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚମ୍ପକଲାଲ ମୋଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ, ଗୋଟେ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ, ଗୋଟେ ଟୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ। ମା ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ, ଟୁଲ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲେ, ପାଦରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିକି ବସିଲେ, ଖୋଲା ପାଦ ଆଉ ରଖିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଜଗିକି ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍। ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍ ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଅ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ମନା। ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଯିବ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ, ପାଦ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମନା। ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ଗୁଡିକ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପଟକି ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇକି ପାଦ ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉଁସି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଚିମିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଟା ତାର ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, କଣ କରିବେ ଛୁଆ ଗୁଡା? ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ପାଦ ଛୁଇଁ ହବ। ଯୋଉ ଝିଅଟି ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିଲା, ତାର ମାଙ୍କଠୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଲେଖି ଦିଆଗଲାଣି ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, ତା ମନରେ ଆଉ ଖୁସି ଥିବ? ଆଉ ତା ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ବଡ ଦୁଃଖ, ହତାଶ ହେଇଗଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲଟି ବଢେଇ ଦେଲା, ପାଦକୁ ତ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରୁନି, ଏକା ଥରକେ ଦୌଡିକି ପଳେଇଲା, ପଛକୁ ଆଉ ଚାହିଁଲାନି। ତା ମନରେ ଭାରି କୋହ, ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଘରେ ଯାଇକି ବିଛଣାରେ ପଡି କାନ୍ଦିଲା। ତା ମା ଥାନ୍ତି, ଇଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ସବୁଦିନ ତ ଖୁସିରେ ଆସେ, ଇଏ କଣ କାନ୍ଦିଲାଣି ଏମିତି? କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି, ବୁଝିଗଲା? କଣ ହେଇଛି ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟାର କଣ ହଉଛି ଏ ଛୁଆଟିର, ତା ମନ କଥା ଏଇ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତା ପାଖରେ ରହୁଛି, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ସିଏ ଜାପାନ ଯିବ ବୋଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। କହିଲା, ମା ମୁଁ ଜାପାନ ଯିବି, ତମର ବ୍ଲେସିଂସ ମୋର ଦରକାର, ଦିଅ। ସେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଲେ। ଏଇ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇକି, ତାକୁ କହିଲେ, ତୋ ଭାଇ ପରା ଜାପାନ ଯିବ? କହିଲା, ହଁ। ଆଉ କହିବୁ ମୋ ଲାଗି ଜୋତା ହଳେ ଆଣିବ। ମା 4 ବର୍ଷ କାଳ ଜାପାନରେ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମା 4 ବର୍ଷ କାଳେ ଜାପାନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଜାପାନ ଜୋତା ମାଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଜାପାନୀ ଜୋତା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତୋ ଭାଇକି କହିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଜାପାନରୁ ଜୋତା ଆଣିବ। ସେ ଆସି ଭାଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଜାପାନ ଗଲେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନୀ ଜୋତା ଆଣିଦବୁ। ମା କହିଛନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ମା କହିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିବିନି, କି କଥା? ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାଙ୍କ ପାଦର ସାଇଜ କେତେ ମୁଁ ତ ଏଟା ଜାଣିନି। କାଲି ଗଲେ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ମାପଟା ନେଇ ଆସିବୁ। ଇଏ ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଜୋତା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନେ ସେ ଜୋତାର ମାପ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ପାଦର ମାପ ନବ ସେ। ତେଣୁ ତାପର ଯାଇ କହିଲା, ମା ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସେ ତମ ପାଇଁ ଜାପାନରୁ ଜୋତା ଆଣିଦବ। ହେଲେ ତମ ପାଦର ସାଇଜ କେତେ ସେ ଜାଣିନି, ପଚାରିଛି କୁହ। କହିଲ ମୋ ପାଦର ମାପ ନବୁ ତ? ଠିକ ଅଛି। ମା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରଖିଥିଲେ, ପେନସିଲ ବି ରଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଟୁଲଟା ଉପରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି, ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ପକେଇଦେଲେ, ପାଦକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ତାକୁ ପେନସିଲଟି ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ପାଦ ଚାରିପଟେ ଗାର ଟାଣିକି ମାପ ନେଇଯା।
ତାପରେ ପାଦ ଚାରିପଟେ ପେନସିଲରେ ଗାର ଟାଣିକି ମାପ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? 2 ମିନିଟ, 5 ମିନିଟ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ସେ ପାଦକୁ ଛାଡୁନି। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରୀତି ମୋ ପାଦର ମାପ ନଉଛୁ ନା ଆଉ କିଛି କରୁଛୁ? କଣ କହିଲେ? ପ୍ରୀତି ମୋ ପାଦର ମାପ ନଉଛୁ ନା ଆଉ କିଛି କରୁଛୁ? ତାପରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦିଟାକୁ ଛାତିରେ ଜାକିକି ଧଇଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଆରେ ବାହ, ଏ ଟିକିଏ ଛୁଆ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଅଥଚ ମୁଁ କଣ କଲି? ଏଇ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ନା ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲି। ଏ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଲି ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, କଣ କଲି ମୁଁ? ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଉଠିଗଲା, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫିଟ୍ ଉଠିଗଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ନିୟମ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ନିୟମ ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଏ ଛୁଆ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମକୁ କିଏ ତିଆରିଛି? ମାର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ମା ହିଁ ଆମକୁ ତିଆରିଛି। ଯଦି ଏ ମା ତିଆରିଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ କରିଦବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ରାକ୍ଷସୀ ବନେଇଦବ। କୋଉଟା ଦରକାର? ମା ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେଇଆ ଯେମିତି ହୁଏ, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇ କାମ କରିପାରେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇଆ ହେଇପାରିବି, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇ କାମ କରିପାରିବି, ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ମଣିଷ ସେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଅତିମାନବ। ଏଇ ଅତିମାନବଟି ହବାକୁ ହେଲେ ମା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମା କୁ ଛାଡିକି କେହି ଅତିମାନବ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଇଗୋଲେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଇଗୋ ବୋଲି କୋଉଟା? ଅହଙ୍କାର। ଅହଂକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବା? ଅହଂକୁ ଜୟ କରିବାର ବାଟ ହେଲା, ମା ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ମୋଟର ସାଇକେଲ ବହୁତ ବାଟ ଦୌଡୁଛି ବୋଲି ସେ ଗର୍ବ କରିବ କି? ତାର ଗର୍ବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗର୍ବ କରୁ, ଦେଖ ମୋ ଗାଡି କେମିତିକା, ମୁଁ ଏତିକି କମ ସମୟରେ ଏତେ କିଲୋମିଟର ବାଟ ପଳେଇଲି। ଗର୍ବଟା କିଏ କରୁଛି? ମଣିଷ ଡ୍ରାଇଭର ନା ଗାଡି ଗର୍ବ କରୁଛି? ଗାଡିର ଚାଳକ ମଣିଷ ଯିଏ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ଗାଡି ଗର୍ବ କରୁଛି? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବା, ବା ମା ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆମେ ହେଇଯିବା ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲେ ମା ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ତାକୁ ଦବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନରେ ମାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ନା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ତମେ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ? ସତରେ ଛୁଆ ଭଲ ପାଅ? କୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ? ଟିକେ ହାତ ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ପିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ଢୋଳଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ହାତ ପକା। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସୂତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, କିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେଥିରୁ ମାପି ନବ। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ସେ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ରହିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ମାପିଦବା, ସତରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରହିକି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି? ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣଟା ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରହିକି ଦଉଛୁ ନା ଘରେ ଝଗଡା କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରହିପାରୁଛୁ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରହିବା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ
ତମେ ନିଜେ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଅ, ନିଜକୁ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ମା ତମକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ? ତମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ରଖନି। ଯେ ନିଜକୁ ଦେଇଛି, ମାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମା କଣ ଦେବେ ନ ଦେବେ ଚିନ୍ତା କରନି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିଜକୁ, ତା ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲିସଫୁଲ, ଆନନ୍ଦମୟ, କୃପାମୟ। ଯିଏ ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, କୃପା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହବା, କୃପାକୁ ନେଇକି ନା ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପିଲା ସମର୍ଥ ହବ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଛି, ଯିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯିଏ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦବ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ଦାବିରେ, ଆଉ ବିନା କାର୍ପଣ୍ୟତାରେ। ତିନିଟା କଥା କହିଲି, କଣ କହିଲି କୁହ? ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ଦାବିରେ, ଆଉ ବିନା କାର୍ପଣ୍ୟତାରେ। କାର୍ପଣ୍ୟ କଣ? କୃପଣ। କୃପଣ ଭାବ କେହି ରଖିବାନି। ମାକୁ ଦବା ମାନେ ହିସାବ ରଖିକି ଦବା ନାହିଁ। ମାକୁ ଦବା ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ, ବେହିସାବ ଭାବରେ ମାକୁ ଦେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ହିସାବ ରଖିଲେ, ମା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତିକି ଏତିକି ଦେଇଛି, ସେଇ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଏତିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏତିକି ହିସାବ କରି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲିଣି, ତମେ ମତେ କଣ ଦେଇଛ? ତାର ମା ତମେ ଏତେ କଥା ଦେଇଛ, ହିସାବ ରଖିଛ, ତ ମତେ ଆଉ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡୁନି। ଆଉ ତମେ ତ ହିସାବ ରଖୁଛ, କଣ କଣ ଦେଇଛ, ମତେ କୋଉଠି ଚାନ୍ସ ଦେଲ ଯେ ମୁଁ ଦେବି। ହିସାବ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ହିସାବ ରଖିନି, ତମେ ତ ହିସାବ ରଖିଛ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଦେଇଛୁ ସେ ହିସାବ ଟା କିଏ ରଖିବା ଦରକାର? ମା ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିସାବ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ରଖୁଥିବା, ମା ଆମ ହିସାବ ରଖିବେନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଦେବା ମାନେ ଆମେ ହିସାବ ରଖିବା। ମୁଁ କଣ କଣ ଦେଲି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ମା ଚିନ୍ତା କରେ, ତମେ ତ ମନେ ରଖିଛ, ମୋର ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କଣ ଦେଇଛ ତମେ କହିବ, କଣ କଣ ଦେଇଛ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ମତେ ତମେ ଯଦି ହିସାବ ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲି। ତମେ ହିସାବ ନ ରଖିଲେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଲେ ଭଲ ନା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଭଲ? ଆମ ଜୀବନ କଥା ମା ବୁଝିବେ, ସେ ଭଲରେ ବୁଝିବେ, ନା ଆମ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା, ଭଲରେ ବୁଝିବା? ତେଣୁ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ, ସେ କଣ କରିଥିବ? ତା ଜୀବନର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିବ। ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ନିଜର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି, ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଅନୁଭବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ, ଏଭ୍ରି ଇମୋସନ୍ସ, ଏଭ୍ରି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ, ସବୁ ଗୁଡାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭାବ ଆବେଗ, ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ସବୁ କଥାକୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ନିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କଠୁ କଣ ପାଇଲି ହିସାବ କଲେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇକି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ମନୁଷ୍ୟ, ତାର ବଡି ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କ୍ୟାପାବୁଲ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆମ ବଡି ତ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଳି ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହୁଛି। ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର 44-45 ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ବଡି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି? ଯାଇ ଗାଧଉଛି, ପାଣି ବୁଡୁଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଲା ବେଳକୁ କମଳ ଢାଙ୍କି ହେଇ ପଡୁଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ବଡି ଶୀତ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଖରା ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଖରା ପାଇଁ ଏସି ଦରକାର କରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦରକାର କରୁଛି, ଶୀତରେ ଗରମ ପୋଷାକ ଦରକାର କରୁଛି, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବଡି ଠିକ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମ ବଡି ଯୋଉ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ବଡି ଏମିତି ତିଆରି ବା ସବୁ କଥାକୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଶେଷରେ ଅତି ମାନସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପ୍ରଭାବକୁ ଯେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାର ଶରୀର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର କରିବା ଦରକାର। ତାର ଶରୀରରେ କଣ ହବା ଦରକାର? ଶରୀର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଦେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୃତୀୟ ହେଲା
ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଉଟା ଡେଲି ହବି ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା, ଝାଡା ଯିବା, ପରିସ୍ରା ଯିବା, ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ଏଟା ନିତ୍ୟକର୍ମ, ସବୁଦିନ ଜଣେ ଏଟା କରିବ। ଏଗୁଡାକରେ ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ରୋଗ ପାଇଁ କାହିଁକି? ଅଚେତନା ପାଇଁ। ଏ ଶରୀର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ଆଉ ଅଚେତନାକୁ ବୁଡିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହବନି। ଶରୀର ରୋଗ ହବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କଣ? ଭିତରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଳମାଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ଅଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ରୋଗ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ଶରୀର ଅତି ମାନସ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ଅତି ମାନସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଅତି ମାନସ ଭଳି ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମାକୁ ଯଦି ସେ ଡାକୁଥିବ, ମା ମୋ ଶରୀର, ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ମନକୁ ମୁଁ ତୋ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେଲି, ତୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କର, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର। ତେଣୁ ମା ଉପରେ ତାର ସବୁବେଳେ ଭରସା, ମାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ମା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଚେତନା ତିଆରି କରିବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରିବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମତେ ରସାତଳ କରିବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଭଗବାନ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦବ। ଖାଦ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ନିଦ୍ରା, ଶରୀର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କହିବା ଯେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନବନି, କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଲଭିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମୟ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଧାନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବନା। ଆମ ଶରୀର ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ତା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ, କ୍ଳାନ୍ତ ବୋଧ ଆସିବନି। ଆମେ ସବୁ କାମ କଲେ ଥକି ଯାଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖିବା, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅଭାବ। ବାଣୀ ମନେ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ ଆସୁଛି, ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଇଚ୍ଛାର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶରୀର ଚାହୁଁନି, ଜଡତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛୁ, ତାମସିକତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛୁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଏ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଳସ୍ୟତା, ଜଡତା, ତାମସିକତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଧକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। କଣ କରାହବ? ମା କହିଲେ, ଫର ଦ ସାଧନ ଅଫ ଦ ବଡି ଜପ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ, because japa has a direct action on the body. I have done 10 years of work within a few months through japa. ମା କହିଲେ ଶରୀର ସାଧନା ପାଇଁ ଜପ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଜପର ଶରୀର ଉପରେ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା। ଏବଂ ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ସାଧନାକୁ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିଛି। ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷର ସାଧନାକୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହାସଲ କରିଛି ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ସୂତ୍ର? ଜପଟା ହଉଛି ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା କୁହୁଡିଆ ଭାବ ରହେନି, ପରିଷ୍କାର ଭାବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିଷ୍କାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଷ୍କାର କାମ କରୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ମତେ କାମ କରଉଛି, ତେଣୁ କ୍ରେଡିଟ ମାଙ୍କର। ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ମା ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି।
ମୋ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି। ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନଦେବେ, ମୋର ହାତ ଥିଲେ ବି ହାତ ଗୋଡ ହଲିବନି, ଆଖି ଥିଲେ ବି ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି, କାନ ଥିଲେ ବି କାନ ଶୁଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ମା ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଏଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପଶ୍ଚାତରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ କ୍ରେଡିଟ ଟା ମାଙ୍କର ନା ମୋର? ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ମୁଁ ବୋଧ ମୋର ବୋଧ ଏଇଟା ଦୂର ହବ। ଏଇ ଦୂର ହେଲେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତା କୋଉଟା କୁହାଯିବ? କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାଁ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତା। ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତା ହେଲା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ମିଶେଇ ଦଉଛୁ? ତେଣୁ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କୋଉମାନେ ବଦଳିବେ? ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବେ ସେମାନେ ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ଯିଏ ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବେନି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ, ବଦଳିବାଟା ଡେରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ଅଚେତନ ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଦବା ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହବା ନାହିଁ, ନମନୀୟ ହବା, ନମ୍ର ହବା, ବିନମ୍ର ହବା। ଏଇ ବିନମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିନୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ଆମକୁ ବନେଇବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ହବ, ତା ଭିତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ତା ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରେ କୁଆଡେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏନି। ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବା। ମାଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିବା। ମାଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କଲେ ଏଇ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ବଳବତୀ ହେଇକି ରହିବ। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବଳବତୀ ହେଇକି ରହିବ, ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ଲାଇଫ। ଏଇଟି ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ହବ ଆମ ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ବଳ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କେବେ ଆମେ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ବଳ ଭିତରେ ରହିବା। It is the divine presence that gives value to life. This presence is the source of all joy, peace and security. ମା ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ଏଇ ଉପସ୍ଥିତିଟି ହେଉଛି, this presence is the source of all joy, peace and security. ସକଳ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଉତ୍ସ। ସକଳ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ତାର ଉତ୍ସ। ମା କହିଲେ, find this presence in yourself. ତମ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କର। Find this presence in yourself. ତମ ନିଜ ଭିତରେ ତମେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କର। Find this presence in yourself. ତାହେଲେ କଣ ହବ? All your difficulties will disappear. ତମର ସକଳ ଅସୁବିଧା, ସକଳ ବାଧା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ର, ସେଟା କଣ? ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜିଲେ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ସୁରକ୍ଷା ଆପେ ଆପେ ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ମା ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପାଇଛୁ,
ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅଶୁଭରି କାମନା ବାସନା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ କେମିତି କାମନାକୁ ନେଇକି ହଉ, ଯାହା ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା, ଅସଂଖ୍ୟ ବାସନା, ଅସଂଖ୍ୟ ଆସକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ତାହେଲେ এই ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ହେଇଥିବା, କାମନା ଶକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ବାସନା ଶକ୍ତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ କାମନାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କଲୁ, ତେଣୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କୋଉଠି? ମା କହିଲେ ଟୁ କନକ୍ୟୁର ଏ ଡିଜାୟାର ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ଜୟ ଦାନ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଇଟ୍। ବାଣୀ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଟୁ କନକ୍ୟୁର ଏ ଡିଜାୟାର ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ଜୟ ଦାନ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଇଟ୍। ଗୋଟିଏ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନା କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ ନ କରି ତାକୁ ଶୁଖିଲା ରଖି ମାରିବା? ସେ ଦୂର ହବ। କୋଉଟା ଠିକ? ମୋ ଘର ଦୁଆରେ କୁକୁରଟେ ବସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପିଠାଟେ ଦେବା, ଚାଲ ପଳା ଯା କହି ପିଠା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦବା। ସେ କଣ କରିବ? ଲାଙ୍ଗୁଟି ହଲେ ଦବ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ କୁକୁର ଯାଇନି, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଇଦେଲେ, ଚାଲ ପିଠା କଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ। ସେ କୁକୁର ଯିବ ତ? ସେ କୁକୁର ଆଉ ନ ଯାଏ, ହେଲା, ବୁଝିହଉଛି? କୁକୁର ଯାଉ ବୋଲି କହିକି ଲାଞ୍ଚ ଦବା ଯଦି ପିଠା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ସେ ପିଠା ଖାଇବା ବାହାନରେ ଦୁଆର ଜଗିକି ବସିବ, ସେ ଦୁଆର ଛାଡିକି ଯିବନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାମନା ଆମଠୁ ଦୂର ହବ ବୋଲି କହିକି ଯାଇ ଆମେ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରୁଛୁ। କାମନା କାହିଁକି ଦୂର ହବ? ଦୁଆରେ କୁକୁର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି କିଛି ନ ଦବା କେତେ ସମୟ ଆମ ଘରେ ରହିବ? ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମୟ ରହିବ? କିଛି ଦଉନୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ, ରହିବ? ସେ ତା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କୁଆଡେ ନେଇ ପଳେଇବ ନା, ଆଉ ବେଶ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବା, ସିଏ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଯିବନି। ଇଏ ଯେମିତି କଥା, ସେମିତି କାମନା ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ପୂରଣ କରିଦଉଥିବା, ସେ କାମନା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯିବନି। କାମନା ମୂଳରୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରିବା, ଶୁଷ୍କ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂରେଇକି ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କାମନାକୁ ଜୟ କରିବାର ବାଟ। ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଟୁ କନକ୍ୟୁର ଏ ଡିଜାୟାର ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ଜୟ ଦାନ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଇଟ୍। ଗୋଟିଏ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଅଛି, ସ୍ୱଭାବର ଗଠନ। ନୂଆ ସ୍ୱଭାବଟେ ତିଆରିବା, ନୂଆ ପ୍ରକୃତିରେ ତିଆରିବା, ଚରିତ୍ରକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢିବା। ଏଇଟା କିଏ କରିବ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଚରିତ୍ର ଭଗବତମୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ ବା ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ବାହାର ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଇଆ କଲୁ, ତାହେଲେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଲୋକେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆମେ ବି ଦୁଃଖ ପାଇବା, ବାହାର ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ ରୋଗ ପାଇବେ ଆମେ ବି ରୋଗ ପାଇବା, ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା। ଆଉ ନୂଆ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ନ ଆଣି ମୋ ଭିତରର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତିଶୀଳ କରେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ମା ପୁଣି କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ମଣିଷ ସେ ଅତୀତ ଭିତରେ ସୀମିତ ହବନି। ମା କହିଲେ, leaving the past far behind us, let us run towards a luminous future. ମାଉତର ବାଣୀ କହୁଛି, leaving the past far behind us, ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ, let us run, ଆସ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା, towards a luminous future, ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ। ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାବମାନ ହବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି,
आमे सेइथि निमित्त धावमान हवा सिंह सेइथि में आसन एई जो श्री अरविंद जी से के एई श्री अरविंद होतन निज भविष्यतर मां कहले श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉर टू द हिस्ट्री श्री अरविंद इज द फ्यूचर advancing towards its realization मु बाकी आउथर कुछ मां कहले श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट श्री अरविंद अतीतर नुहंती नॉर टू द हिस्ट्री किंबा इतिहासर मध्य नुहंती श्री अरविंद इज द फ्यूचर श्री अरविंद हेउचंदी से भविष्य जे कि advancing towards its realization advancing towards its realization जे ए भविष्यतर जो उपलब्धि आड़कू आमको अग्रसर करे नउछन ए जो श्री अरविंद से के आ एक भाषा रे मांकर भाषा रे what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. सीधा सड़क परमंक पाखर उत्सरित हे आसीथिबा एक कार्यधारा जा स्थिरीकृत हैसाची परम चेतनार भूमि रे सेटा हो आमे माने दिव्य अवड आदि स्थिरीकृत हैसाची से वार्ता दया पे श्री नाम मान पगछन श्री अरविंद जाने ईमान से तो सुप्रीम એટલે काय तला बाणी देखते नहीं समाज रे गोटे बाणी दिया देखछे कि नहीं श्री अरविंद is an emanation of the supreme who came on earth to announce the manifestation of a new race a new world the supramental ए बाके टिके भलो कि पढिबा कोन कहले मा श्री अरविंद is an emanation of the supreme श्री अरविंद होचंदी परमंक अवतार who came on earth जे कि पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले to announce घोषणा करिया पई the manifestation of a new race a new world गोटे नुआ जाति गोटे नुआ पृथ्वी रो अभिव्यक्ति से नुआ जाति दी कोन the supramental अति मानव जाति एवं गोटे पृथ्वी जो नुआ पृथ्वी एटा कोन अति मानसर पृथ्वी तले गोटे अति मानस पृथ्वी हबो आ गोटे अति मानव जाति हबो ए कथाटी को घोषणा करिया पई परम निजे वार्ता बही के आछन अनाउंसर ऑफ द फ्यूचर बिलोंग्स टू द फ्यूचर इज द फ्यूचर श्री अरविंद होचंदी मेसेंजर ऑफ द फ्यूचर भविष्यतर वार्तावह अनाउंसर ऑफ द फ्यूचर भविष्यतर उद्घोषक बिलोंग्स टू द फ्यूचर श्री अरविंद होचंदी भविष्यतर श्री अरविंद इज द फ्यूचर श्री अरविंद निजे होचंदी भविष्य ये होचंदी श्री अरविंद कारण ए जो भविष्यत रे जो मनुष्य हबो नुआ मनुष्यटे हबो काक बेस करिकी भविष्यतर शिक्षा होची आध्यात्मिक शिक्षा अतीतर शिक्षा होची धर्मीय शिक्षा कोटा ग्रहण करिया बाउथरे कहूची भविष्यतर शिक्षा हला आध्यात्मिक शिक्षा अतीतर शिक्षा हला धर्मीय शिक्षा तला आमे कोटा ग्रहण करिया अतीतर धर्मीय शिक्षा जे हमर अग्रगति को रोकी दोची ना भविष्यतर आध्यात्मिक शिक्षा जे हम अग्रगति को अधिक त्वरान्वित करछि हम उपलब्धि पई द्वार खोलुछि कोटा ग्रहण करिया दरकार रिलीजियस टीचिंग बिलोंग्स टू द पास्ट एंड हर्ट्स आवर प्रोग्रेस मालकी धर्मीय शिक्षा होछि अतीतर शिक्षा जे कि हम अग्रगति को रोकी दोछि बट स्पिरिचुअल education is the education for the future and prepares for the future ए जो भविष्यत पई से हमको प्रस्तुत करे दे आध्यात्मिक शिक्षा हमको भविष्यत में प्रस्तुत करे दे फॉर द फ्यूचर रियलाइजेशन प्रिपेयर्स अस फॉर द फ्यूचर रियलाइजेशन भविष्यतर उपलब्धि पई आध्यात्मिक शिक्षा हमको प्रस्तुत करे दे मां जतले नुआ में आस्तांती आश्रम रे नुआ शिक्षा केंद्र खोलले मां को पचारले मां
ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କଣ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ହେଲା କି? ଆପଣ ପୁଣି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ? ଆଶ୍ରମ ତ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେଣି। ଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମା କହିଲେ we are here to open the doors of the future for the children who belong to the future. ମା ଥରେ କହୁଛି କଥାଟା, we are here, ଆମମାନେ ଏଠି ଅଛୁ, to open the doors of the future. ଆମେ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ ବୋଲି ଅଛୁ। କୋଉମାନଙ୍କ ସକାଶେ? ଫର ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯୋଉମାନେ କି who belong to the future, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଧାରାରେ ଗଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା, ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଧାରାରେ ଅତି ମାନସ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହଉଛୁ। ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବ, ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷ ପାଇଁ ରୋଗ ନଥିବ। କହିଲି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ତା ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷଟି ହବ ଅତିମାନବ, ସେ ଅତିମାନବ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ମା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ରଚନାବଳୀ 15 ଭାଗ ବହିରେ। ଯୋଉ ପୁରୁଷଟା ହବ ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ଜାଣି ହବନି, ନାରୀ ବା ପୁରୁଷର ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ତିଆରି ହବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ତିଆରି ହବ, ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ଜାଣି ହବନି। କାହିଁକି? ପୁରୁଷର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିବନି, ନାରୀର ସ୍ତନ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିବନି, ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ କଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ମଣିଷ ଯୋଉ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ସାଁବଳରୁ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଲା? ସାଁବଳ ପ୍ରଜାପତିରେ ହଉଛି। କେମିତି ହଉଛି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଲାଳ ଗୁଡେଇ 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 ଗୋଟେ ଖୋସାଟେ ବନଉଛି, ପିପାଟେ ବନଉଛି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ପିବାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇକି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଜାପତି ଉଡି ପଡୁଛି। ଏଇ ସାଁବଳା ଦିନ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଗଲା। ହେଲା କଣ ସାଁବଳା ମିଶିଗଲେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଗଲା କି? ଦିଟା ସାଁବଳା ମିଶିଗଲେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଗଲା ନା। ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଲା, ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ, ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବ, ପରମ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବ, ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁନଥିବ। It is by cultivating intuition that one prepares to live in the future. It is by cultivating intuition, ଅର୍ଥ ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, it is by cultivating intuition that one prepares to live in the future. ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା, ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ ଆମର ଅନୁଶୀଳନ ରହିବ, ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ ଆମର କଲଚର ରହିବ, ସମ୍ବୋଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବା। ସେ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦବ, ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମ କରାଇବ। ମନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷ ହବ ସେ ଇଣ୍ଟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ, ତାପରେ ଅତି ମାନସ ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଅତି ମାନସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ, ଅତି ମାନବ ସତ୍ତାରେ ସେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି। ତା ମାନେ କଣ? ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବ, ସେ ସତ୍ତାକୁ ସବୁ କଥା ମାଲୁମ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ ହେଲା। ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ ମନର ବିଚାରରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟୁସନ ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କଲେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ତିଆରି ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅରବିଲ, ସେଠି ଆମେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିବା? ଅରବିଲ ଯୋଉ ମାତୃମନ୍ଦିର କାହାର? ସେଟା ହ୍ୟୁମାନ ୟୁନିଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମାନବ ଏକତ୍ୱର ସେ ହଉଛି ପ୍ରତିନିଧି, ସେଠି କେହି କଣ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବନି ଏଟା ମୋର ବୋଲି।
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରି ଆସି ସେଠି କାମ କରୁଛ ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ? ବାସ୍ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର ହବ, ତମ କଥା ବୁଝାଯିବ, ତମର ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା ବୁଝାଯିବ। ତ ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସମୟ ଦେଇକି ସେଠି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ସେଠି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, କେତେ ଗୁଡେ ଆମେ ଏଥର ମାତୃ ପରିବାର, ତେଣୁ ଯୋଉ ମାତୃ ପରିବାର ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ଚାକିରି ବାକିରି ସରିଲା ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ କଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଠି ଘର କ୍ୱାର୍ଟର ବି କରାଯାଉ, କ୍ୱାର୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେବେ, ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିସ୍କ ନବ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟିଭ ଭାବଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ନ ହେଇଛି ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ବନିପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଭାବ ଆଗେ ଦରକାର, ଯାହା କରିବେ ସାମୂହିକ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବି, ମୋ ପରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ, ନା ସେ ଭାବ ରହିବ, ମୋ ପରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଦେଇଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଆଣି ନିବେଦନ କରାଯିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ। এইଭଳି ଭାବ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଏକ ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବା। ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ନୋଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି ଜଣେ ବନିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସାଇକିକ ର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ମଣିଷ, ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନୁହେଁ, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସାଇକିକ ଡିସ୍କଭରିକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି, ଦାବିର ଆଶା ରହିଛି, ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଦାବି ରହିଛି, ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି। କେବଳ ବିନମ୍ର ଭାବ ଥିବ, ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝୁଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରପରଲି ଗାଇଡ କରିପାରୁଥିବ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଥିବ, ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଥିବେ, ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ପରିପୁଷ୍ଟ, ସେ ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲ ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ ପାସ୍ କରାହବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଇ କଥା ଖୋଜା ଖୋଜି ହେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖା ହବ। ରିଲ ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ ପାସ୍ କରାହବନି, ଭଲ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, বা ଅଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଖାଲି ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ସେଇ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଭଗବତ ବାଣୀର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିହବ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜନ, ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, ଅନୁଭବ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେବେନି। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, କାମନା ବାସନା ତାକୁ ଲାଳସା ଦେଖେଇକି ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେନି। ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଏ ତିନିଟା ଭଗବାନଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିମାନସ ଛିଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ଆମର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନିବେଦନ କରିବା। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଅଭିପ୍ସା ରଖୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ସା କରିବେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର। ତାପରେ ସେ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥରେ ସେମାନେ ସେଠି ଆଉ ଡିଭିଜନ ଏଠି ରହିବନି। ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ଅଛି, ପୃଥକ ପୃଥକ ଉପକରଣ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସବୁ ଏକ। ସେଠି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ଅଛି। ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁ ଡାଇଭରସିଟି, ହେଲା, ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁ ଡାଇଭରସିଟି। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। ଏଟା ହେଲା ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁ ଡାଇଭରସିଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଭରସିଟି, ଗୋଟେ ମନ ଗୋଟେ କାମ କଲାଣି, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲାଣି, ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବେ। କୋଉଟା? ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ମନ ତା ଭୂମିରେ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ପ୍ରାଣ ତା ଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ,
शरीर ता भूमि रे दिव्य सौंदर्य को प्रकाश करिवो, हृदय ता भूमि रे दिव्य प्रेम को प्रकाश करिवो। तो जो दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य सौंदर्य एगुड़ी को प्रकाश न हुआ पर्यंत आमे भविष्य दिव्य मनुष्य आ श्री अरविंद जो शरीर त्याग कले 1950 डिसेम्बर 5 तारिख रे शरीर उत्सर्ग कले जगतर कल्याण निमित्त। आमे बुझी पारिबानी व्हाट ए ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस श्री अरविंद हैज मेड। मां कहजंदी श्री अरविंद केते बड़ चमत्कार अवदान के देइजंदी ये साधारण मनुष्य सहज बुझी पारिबनी। तो जाओ 8 तारिख 1950 मसीहा डिसेम्बर 8 तारिख रे मां श्री अरविंद कहउछंदी आपण जो शरीर को छाड़ी से शरीर को आउ थे फेरी आस। श्रीअरविंद कौन कही से ना जो शरीर को मु उद्देश्य मूलक भाव में छाड़ी मु आउ थे से शरीर को ग्रहण करी ना। मु आसबि आउ थे अभिव्यक्ति की आई शैल मैनिफेस्ट अगेन इन ए सुप्रामेंटल बॉडी बिल्ट इन ए सुप्रामेंटल वे। कारण मन है आई शैल मैनिफेस्ट अगेन इन ए सुप्रामेंटल बॉडी अतिमानस शरीर रे बिल्ट इन ए सुप्रामेंटल वे। अतिमानस धारा रे तैयारी होइतिबा अतिमानस शरीर को नहीं मु पुणी अभिव्यक्ति प्रथम आसी। तेणु प्रथम अतिमानवर अभिव्यक्ति हिसाब रे श्री अरविंद आसीबे। से अतिमानव जो शरीर अतिमानस धारा रे तैयारी होइतिबे। आमे अतिमानस को आम शरीर क्रियाशील न करिया पर्यंत आमे भविष्य दिव्य मनुष्य हो पारिबानी। तेना आम भाई सहसूत्र है ओनली मदर नन अदर। तेना भितरे अंतरात्मा जे माँ से भितरे माँ को देखा, माँ को डाकिया, माँ जहाँ कहते से अनुसार परिचय दवा भविष्य। धन्यवाद अजय भाई। अति चमत्कार भाव वास्तव भविष्य मनुष्य आम मैंने जो मैंने छोट छुआ धरिकी बुढ़ा पर्यंत समस्ते गोटे लक्ष्य भविष्य मनुष्य विषय वस्तु माँ श्री अरविंद शक्तिशाली वार्ता गुड़िक प्रदान कर निश्चित भाव हृदयस्पर्शी आम साधना पथरे सहाय हम। माँ निकट में भयंकर वक्तव्य अनेक कृतज्ञता। वर्तमान शेष पर्यायर कार्यक्रम परम प्रभु श्री अरविंद आज जन्म दिवस खूब सुंदर भाव पाठचक्र माध्यम माँ आज शुभ जन्मदिन को पालन कर गोटे घंटा जाऊँगी। प्रभु श्री अरविंद गोटे जाऊँगी। जाओ विभिन्न प्रसंग नहीं जो आलोचना है भविष्य मानव माने बर्तमान थकी पड़े शयन कर बर्तमान उठा जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य रही भाई भविष्य मनुष्य प्रसंग को श्रवण करुले केते दूर से भविष्य निजे को प्रस्तुत करेंगे भाई बापा मैंने तो जाओ ठंडा पाग अच्छी ठंडा पागे समस्ते नीरव ध्यान पूर्वक भाई वक्तव्य को शुणुले बहुत बहुत धन्यवाद। माँ करुणा समस्त थाऊ समस्ते पुणी काली आम समवेत हवा भाई अमूल्य बाणी सब श्रवण करवा निज जीवन को सुंदर भाव में मधुमय कर आनंदमय कर गढ़ी तोड़ा चेष्टा करवा। माँ ज्ञापन कर समस्त को पुणी थे धन्यवाद आज वक्तव्य को समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम।